문재인은 물러가라 훌라훌라, 김정은도 물러가라 훌라훌라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라. 세계경제 호황인데 훌라훌라, 한국경제 바탕났다 훌라훌라, 국민생활 관심 없고 머리에는 김정은만, 문재인은 물러가라. 김정은은 전쟁 준비 훌라훌라, 문재인은 위장평화 훌라훌라, 휴전선에 집필철수 대한민국은 무장해제, 문재인은 물러가라. 미군 철수 적화된다 훌라훌라, 살인독재 김씨왕조 훌라훌라, 위장평화 한반도기 위장평화, 종전선언 위장평화, 속지 말자. 최저임금 경제 파탄 훌라훌라, 소득주도 사기정책 훌라훌라, 세계경제 호황인데 한국경제 바탕났다, 문재인은 물러가라. 탈원전이 웬 말이냐 훌라훌라, 태양광이 웬 말이냐 훌라훌라, 전기요금 올라간다, 중국 손에 오염된다, 문재인은 물러가라. 소득주도 사기정책 훌라훌라, 최저임금 영세상인 훌라훌라, 영세상인 눈물난다, 영세상인 자살한다, 문재인은 물러가라. 국민들은 일어나라 훌라훌라, 자유 위에 투쟁이다 훌라훌라, 가족 위에 투쟁이다, 조국 위에 투쟁이다, 대한민국 수호하자. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 밤잠도 주무시지 아니하시고 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 해외 동포 여러분, and all the Korean compatriots watching this event on YouTube channels, 우리가 목숨을 걸고 문재인을 향하여 외쳐대고 있습니다. we have been shouting out loud, risking our life against Moon Jae-in. 그러나 문재인은 지금 꼼짝도 하지 않고 있습니다. However, Moon Jae-in is not reacting to our shouting. 오히려 대한민국을 해체하고 북한의 김정은에게 갖다 바치려고 하는 가속도를 더 밟고 있는 중입니다. Rather, he is accelerating his speed to disintegrate this country and sell this country off to the hands of Kim Jong-un. 이대로 가다가는 문재인이가 분명히 사고를 칠 것 같은 예감이 듭니다. If this had continued in this pace, I believe that Moon Jae-in will make an accident. 여러분도 기도를 많이 하시겠지만은 I know that you are praying hard for this country, 저는 직분이 목사기 때문에 기도를 하지 아니할 수가 없습니다. but because I'm a pastor, I cannot help but pray for my nation and for my people. 내가 기도하면서 앞으로 이루어진 것을 예측해 보건대 As I predict what's going to happen in the future, as I pray for this country, 문재인 이놈이 반드시 사고를 칠 것 같은 예감이 듭니다. I think Moon Jae-in will make a severe mistake or accident. 지금 더불어민주당의 대표는 말하기를 The leader of the ruling party says, 이번 4월 15일 총선에서 통일 임금, 통일 노동제를 실시하겠다고 이렇게 말하고 있습니다. he declared that after the election cycle on April, he's going to initiate the same labor and the same wage. 우리는 이런 말들의 용어를 잘 이해하지 못하기 때문에 We are very weak in understanding the meanings of this term. 그것이 하나의 경제 정책으로 이렇게 들릴지 몰라도 So we might take it as a part of the economic policy. 실제적으로 말하면 통일 노동, 통일 임금이란 것은
회사로 말하면 사장과 직원이 똑같이 월급을 줘야 된다 이런 뜻입니다. But as a matter of fact, comparing this situation to that of a company, that means the CEO and the lay worker are going to receive the same amount of wage. 교회로 말하면 교육전도사고 당회장 목사님하고 똑같이 사례비를 줘야 된다 이런 뜻입니다. In the church context, that means the senior pastor and the intern pastor are going to receive the same salary. 쉽게 말하면 공산주의 하겠다 그 말인 것입니다. In a very simplistic term, this means that he's going to start the communism in this country. 이것을 4월 15일 선거의 구호로 공식적으로 내세운다고 한다면은 And if the leader of the ruling party declares this as the major agenda or slogan of the party, 여러분과 제가 이걸 받아들일 수 있겠습니까? do we have to take it as an unusual situation? 그러나 문재인처럼도 만만치 않은 것입니다. But Moon Jae-in is not he's a die-harder. 건국 대통령 이승만처럼 여러분 그냥 걸어 나올 놈이 아닌 것입니다. 저놈은 He's not a person like the founding father Syngman Rhee to step down according to the will of the people. 지금 감옥에 계시는 박근혜 대통령처럼 쉽게 걸어 나올 놈이 아닌 것입니다. 저놈은 He's not a guy to step down from his office just like Park Geun-hye in the jail right now. 저놈은 언제든지 상황이 불리하면 무슨 짓을 할지 모르는 것입니다. Because we cannot predict what's going to happen or what he's going to do when he is in the odds. 그래서 여러분과 저는 반드시 저놈을 빨리 끌어내야 되는 것입니다. That's the reason why we have to make a point of dragging him off from the office as soon as possible. 저놈이 대한민국을 해체하고 북한으로 갖다 바칠다 할 때에 When he's trying to sell this country off to North Korea, 여러분과 제가 받아들일 수 있겠습니까? do we have to stand still just taking the situation? 그때 우리가 반드시 혁명으로 일어나야 될 것입니다. We the people have to rise up in the form of revolution. 그렇다면 저놈도요 계엄령을 선포하고 반드시 무슨 어떠한 사고를 칠 것입니다. Then Mr. Woon will declare a martial law and it's going to make a severe accident. 4.19 때도 300여 명의 학생들이 희생을 당했습니다. During the April 15th election trouble, about 300 students were killed. 근래에는 광주 5.18 때도 수없는 생명들이 희생이 됐습니다. And numerous people died during the events that occurred in May 8th, 18th in Gwangju area. 반드시 이대로 가다가는 대한민국 앞에 건국 70년 만에 최대의 피 흘린 사건이 우리 앞에 기다린다는 것을 알아야 되는 것입니다. And we have to see to it to the fact that if we just stood still in this situation, the circumstances are so dire that one of the most bloodiest situation could happen in this country. 결단코 우리는 북한의 나라를 넘겨줄 수 없습니다. But we cannot give this country up to North Korea. 피 흘림이 없이 이 혁명을 완수하려면 In order for us to achieve this revolution without shedding our blood, 돌아오는 29일 3.1절 대회에서 우리가 끝장을 내야 되는 것입니다. we have to gather in a massive rally in the upcoming February 29th event. 5.16 혁명은 박정희 소장의 지혜로운 작전 때문에 한 사람도 죽지 않고 혁명을 완성했습니다. During the May 16th revolution or military coup, nobody died because thanks to the wise tactics manipulated by President Park Chung-hee. 우리도 피 흘림이 없이 이 혁명을 완수해야 될 것입니다. And we also have to finalize this revolution without shedding a single blood. 지금부터 3.1절 대회를 위하여 총력 투쟁해 주시기를 바랍니다. Let's rise up and struggle for the upcoming February 29th rally. 이야, 이거 진짜 기적이네요, 기적. I believe this is a miracle. 조금 전에 솜상대 사회께서 바람 불지 않게 하나님께 기도했는데 바람이 싹 멈췄습니다, 지금. Mr. Son, the MC, just said that there's not going to be any wind in this square, but the wind just stopped. 우리 하나님이 정말 은혜로우십니다. I believe God our Father is looking at 내가 us. 집회를 시작하고 나서 오늘같이 추워본 적이 처음입니다, 내가.
I think this is one of the coldest days ever since we started this rally. 갑자기 하나님이 바람을 멈춰놨습니다 지금. But all of a sudden, God halted the wind. 이것은 하나님이 우리 편이라고 하는 증거입니다. Which is a signal that God is on our side. 3.1절을 위하여 총력 투쟁해 주시기를 바랍니다. Please make some struggle, so let's move for the successful February 29th rally. 2천만 명이 이 자리에 동원되어야 되는 것입니다. 20 million people have to be gathered here for that day. 그래야 피 흘림이 없이 무혈혁명을 완성할 수 있게 될 것입니다. So that we can achieve the revolution without shedding of the blood. 여러분 4월 15일 총선이 꼭 온다고 생각하지 마십시오. We cannot expect that the April election is gonna happen. 쟤들은 분리하면 무언디든지 다 사고를 칠 준비를 가지고 있는 것입니다. Because they are ready to do whatever they want to do to achieve their goal. 정치권은 반드시 사전 투표제를 폐지하기를 바랍니다. And we have to remove the preliminary election system. 지금 voting 같은 system. 선거 관리로는 투표 하나만 합니다. 그거. Because this is not going to work in our current situation. 우리는 현 체제로의 투표에 참여할 수 없습니다. We cannot participate in the preliminary voting. 그럼에도 불구하고 정치권들은 아직도 잠들어 있습니다. 아직도. Even if that's the case, the politicians are still sleeping. 도대체 저 사람들은 뭐 하는 사람들인지 We have no idea what they are doing or what they are thinking. 지금 문재인과 이 악당들이 무슨 짓을 하는지 알지 못하고 지금도 다시 선거에서 국회의원 뼈째 한번 타달아 보려고 미쳐서 돌아다니고 있습니다. 지금. They have no idea what kind of significance the historical situation carries right now in this country, but they are just eager to be re-elected to be assemblyman. That's their only goal. 정치권들은 정신 차리기를 바랍니다. But you have to wake up, you politicians. You've got to wake up. 다시 경고합니다. I warn you once more. 더불어민주당 여당은 빨리 주사파를 쳐내기를 바랍니다. To the ruling Democratic Party, you have to remove the Juche followers from your party as soon as possible. 주사파를 그대로 두고 선거한다면 우리는 당신들을 다 쳐낼 것입니다. We're gonna cut all of you off from the National Assembly if you condemn the Juche followers. 야당 정당들에게 경고합니다. And also warn to those members of the opposition 문재인이가 parties. 지금 나라를 북한에 팔아먹는데도 불구하고 Even if Moon Jae-in is about to sell this country off to North Korea, 하나도 저하지 않고 정치 노름을 계속한다면은 but nobody is resisting to this situation, but they are all about politicking with each other. 당권을 차지하려고 내부적으로 싸움만 하고 있다면은 And they are struggling to get a hegemon inside their party. 당신들까지도 우리는 좌시할 수 없습니다. Then we cannot condone even you guys, so members of the ruling party, opposition party. 누구를 위하여 지금 우리가 이 자리에 와 있습니까? Who are we? For whom have we gathered here? 당신들이 우리를 데리고 장난치라고 우리가 이렇게 하는 거 아닙니다. We're not gathering here for you guys to play around us. 반드시 경고합니다. I warn you. I strongly warn against you. 야당이든 여당이든 모든 정치가들은 철저히 각성하기를 바랍니다. Whether being a ruling party or opposition parties, you have to wake up. 일단은 모든 힘을 문재인 저놈을 끌어내는데 집중하기를 바랍니다. And concentrate all your power and capacity to remove Moon Jae-in from the office. 앞에서 연설한 모든 연설자들을 들으면 여러분 눈물 나지 않습니까? All the speeches that have been done just now are really great. 그 모든 한마디 한마디의 절규를 이루어내려면은 In order for us to achieve the details of the speeches, 딱 방법은 하나밖에 없습니다. there's only one method left before us, 문재인 저놈을 끌어내는 것입니다. which is that we have to remove Moon Jae-in
from the office as soon as possible. 다른 데다 힘을 분산하지 마시고 We're not supposed to disperse our capacity to anywhere else. 대한민국 모든 국민들이 뜻을 하나 합하여 문재인 저놈을 끌어내야 되는 것입니다. We, the Korean people, have to combine in one single force to fight against the brutal Moon Jae-in administration. 동의하십니까? Are you with me? 두 손 들고 만세! Say manse with your hands up. 문재인만 끌어내면요 모든 것이 다 해결된다고요. If Moon Jae-in is removed from the office, every problem will be solved. 경제도 정치도 군사도 외교도 문화도 모든 것들은 문재인 저놈 한 놈만 끌어내면 다 해결되는 것입니다. All the problems, including economic, military, diplomatic, and even social and cultural, all the problems will be solved as soon as Moon Jae-in is dragged down from the office. 이번 3.1절 대 2월 29일 날은 반드시 저놈을 끌어내야 됩니다. We have to make a point of removing Moon Jae-in from the office on the upcoming February 29th. 이제 더 이상 연장할 시간이 없습니다. We don't have enough time. The time is running out. 여기서 시간을 더 끌면 다시는 대한민국은 회복할 수 없게 되는 상태에 빠지는 것입니다. Because we're not going to have a second chance to recover this nation. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 1년 동안 저와 함께 생명을 걸고 투쟁해 오신 애국 시민 여러분, and all the Korean compatriots who have joined with me in forces to fighting against Moon Jae-in administration. 이제 우리는 거룩한 무혈혁명을 완수해야 될 것입니다. Now we are on the verge of accomplishing the glorious revolution without shedding of blood. 마지막으로 다시 한번 부탁드립니다. I sincerely ask you once more. 2월 29일 토요일 날은 2천만 명이 이 자리에 몰려 나와야 됩니다. On 29th of February, 20 million people have to gather here. 이승만 대통령이 1945년도에 말씀하셨던 그 말씀을 그대로 해드리겠습니다. Let me just repeat what Mr. President Syngman Rhee said as he was about to found this nation in 1948. 동포 여러분, 1945, dear fellow Koreans, 내가 여러분에게 전하는 말은 생명의 소식이요 하나님의 거룩한 말씀이니 이 말씀을 전파하시오. what I deliver to you is the message of life and the message of hope, so you have to deliver this from one person to another. 좋은 시간과 때가 우리 앞으로 다가오고 있습니다. I believe that the good hours are coming before us, 전파하기를 바랍니다. and you are supposed to spread the news to each other. 여러분의 위대한 애국심을 저는 믿습니다. I believe in your great patriotism for this nation. 감사합니다. Thank you very much. 매국 유튜버 비고토순이 마지막 변론의 기회를 주겠다. 우선 나라의 소정을 감싸지 못해 안타깝소. 하지만 대한민국의 한 국민으로서 지금 대통령의 실체를 밝히고 싶소. 그 실체는 바로 남녀 갈등 조장해 나라를 어지럽힌 죄, 순실이와 이름은 다른 손씨 부인을 날뛰게 한 죄, 최저 임금과 노동시간 제한으로 산업을 망하게 한 죄, 자국 국민은 굶어 죽어도 북한만 퍼졌던 죄, 어찌 그리 힘드신지 휴가 밥 먹듯이 가는 죄, 여사와 세트로 국제망신을 시키는 죄, 언론을 장악해 자신의 잘못은 입싹 닫는 죄, 민주주의 국가에서 공산주의 국가로 향하게 한 죄. 보수 지지자 조선일보 이들에게 판결한다. 모두들 이들에게 친일파 토착 왜구라 하라. 자신을 비판하는 언론을 친일파로 매도하는 죄, 국민에게 뻔뻔스러운 거짓말로 가짜 뉴스를 생성한 죄, 아무도 흔들리지 않는 나라 만들겠다 입만 놀리는 죄, 미사일과 삶은 소대가리 조롱에는 아무 말도 못하는 죄,
비고성재준, 팩맨, 윤튜브 위 세 사람을 포함한 채널은 친일파이니 전부 규제하도록 하겠다. 수익 창출 금지. 우리나라 경제는 튼튼하다고 현실을 못 보게 안 돼. 일이 많은 인간이 법무부 장관 넘어 대권 노리게 안 돼. 한일에 눈 돌려 북한 위협은 덮으려 하고, 국가안보가 위협받는 상황에도 또 휴가가 있던 죄. 국가의 위기에 자신의 이득만 생각하는 죄 때문이다. 비고박근혜 탄핵! 모두들 똑똑히 보시오. 2년 만에 나라 경제를 말아먹은 인인은 무죄, 태블릿 조작 여부도 안 가려진 그네는 유죄. 대체 이 나라는 왜 이리 엉망이란 말입니까? 한 나라의 국민으로 태어나 조국을 위해 사는 것, 이것이 참된 영광이니 나 기꺼이 받아들이나. 여기 계신 모든 분들, 저들의 거짓과 야욕에 속지 마시고 그들의 위선과 우리의 현실을 모두들 알려 하시오. 여러분 반갑습니다. 우한 폐렴보다 더 무서운 것, 바로 저 청와대에 앉아있는 문재인이 더 무섭죠. 문재인이 불법 부정선거가 더 무섭지요. 문재인이 드루킹 댓글 사건으로 불법적으로 대통령 된 거 아시죠? 김경수 총책임자는 자본은 없는데 또 풀어놓고 재판하고 있습니다. 그런데 송철호 울산시장 30년 문재인 친구를 당선시키기 위해서 온갖 불법 부정선거한 것 아시죠? 윤석열 검찰총장이 이 30페이지짜리의 문재인 불법 부정선거 공소장을 여러분 다 보셨습니까? 추미애가 이 공소장을 공개하지 않겠다 그렇게 했는데, 이 공소장을 입수해서 언론에 발표된 걸 제가 꼼꼼하게 전부 다 찾아서 읽어봤습니다. 그래서 오늘은 이 앞에 오신 분들, 여러분들하고 같이 한번 이 불법 부정선거를 어떻게 막겠느냐, 이걸 함께 생각해 봤습니다. 우선 불법 선거 기생충 박멸단을 저희들이 조직을 하고자 합니다. 이 불법 선거 기생충을 다 때려잡기 위해서 박멸단장에 우리 자유통일당의 노태정 최고위원님, 우리 여기 박멸단장입니다. 여러분, 우리 젊고 깨끗한 노태정 단장이 반드시 이 단장으로서 불법 선거 기생충을 박멸할 테니까 여러분 많이 참여해 주시기 바랍니다. 이것은 자유통일당만 하는 것이 아니라 다른 정당, 자유한국당, 기독교 자유당, 다른 정당 모두 합쳐서 같이 하고, 뿐만 아니라 이 자리에 오신 시민단체, 교회, 또 스님도 오셨습니다마는 절의 신도들, 천주교회 우리 이계성 회장님과 천주교회 신도들 모두 합쳐서 기독교, 불교, 천주교, 우리 시민단체, 애국단체 모두 합치고 자유한국당, 그리고
자유통일당, 기독교 자유당 모든 정당이 다 힘을 합쳐서 불법 선거 기생충들을 다 때려잡아야 되지 않겠습니까? 그러기 위해서는 우리 고영일 변호사님, 강연재 변호사님이 나오세요. 변호사님들을 다 모셔서 여러분이 불법 부정선거를 신고하고 고발하면 우리 고영일 기독교 자유당 대표 변호사님, 전번에 정광훈 목사님 잡혀갈 때 이 고영일 변호사님, 강연재 변호사님, 정광훈 목사님 호랑이 아가리까지 들어갔다가 여러분 다시 석방시킨 거 보셨죠? 우리나라의 애국적이고 실력 있는 변호사를 모두 이 불법 부정선거 고발단에 다 모시도록 하겠습니다. 우리 고영일 변호사님이 단장을 해가지고 불법 부정선거 이 문재인 일당들을 모두 때려잡을 테니까 여러분 불법 선거는 신고하고 고발해 주십시오. 제가 이 불법 부정선거 이 기생충들을 때려잡는 윤석열 검찰총장의 공소장을 제가 분석을 해보니까, 첫째, 공무원은 정치적 중립을 지켜야 된다. 특히 대통령이나 대통령의 업무를 보좌하는 공무원, 즉 수석보좌관, 대통령 보좌관은 선거 중립성이 더욱 특별히 요구된다. 그럼에도 불구하고 이 문재인 대통령이 자기 30년 친구 울산시장 송철호가 8번 떨어졌으니까 9번째는 반드시 당선시켜야 된다. 이래서 이 송철호를 당선시키기 위해서 청와대에서 선거운동 전략 계획을 수립했습니다. 그리고 당시에 지지도가 아주 높았던 김기현 현직 울산시장 자유한국당 시장을 떨어뜨리기 위해서 네거티브 선거 전략을 또 수립해서 김기현 시장이 레미콘 업체한테 돈을 받았다, 자기 동생 가족부터 또 관계되는 레미콘 업체 전부 다 구속시킨다고 이것을 구속영장을 청구하고 압수수색영장을 청구하면서 이걸 다시 언론의 홍보자료로 배포를 했습니다. 언론의 선거운동 홍보자료로 청와대가 앞장을 서가지고 경찰청장 황운하를 물산에 보내가지고 압수수색을 하고, 뿐만 아니라 울산지방검찰청의 검사들에게도 빨리 영장 좀 발부해라, 이렇게 청와대가 직접 비서들을 통해서 압력을 가한 이 선거 불법 부정 원흉들이 바로 저 문재인 아닙니까? 이 문재인은 3.15 부정선거보다도 더하고, 이 문재인은 반드시 우리 국민들이 지금 당장 끌어내야만 우리가 올바른 선거를 할 수 아니겠습니까? 문재인은 당선될 때부터 불법 선거를 했습니다. 드루킹 댓글뿐만 아니라 8,840만 건의 드루킹 댓글 사건으로 지금 또 구속되어 있는데, 그럼에도 불구하고 또 자기 친구 민주당 송철호를 당선하기 위해서 당내 경선 못하도록 하도록 임동호라는 최고위원을 고배 총영사를 준다, 어떤 지방공사 중앙회 공사 사장을 준다, 온갖 자리를 주면서 이렇게 후보를 주저앉히고 자기 친구 송철호를 단독 공천하려고 하는 이런 매감 매직은 선거법에서도 특별히 엄벌에 처하도록 되어 있습니다. 저 청와대 문재인이, 비서실장 임종석이, 그리고 조국이 민정수석,
민정비서관 백원우, 반부패 비서관 박영철이 뿐만 아니라 울산에 산재병원을 준다, 울산 개발을 어떻게 한다, 그래서 행정안전부 장관을 보내고 환경부 장관 김은경이를 또 보내고 그리고 경찰청장 황운하를 시켜서 압수수색영장을 발부하게 하고 울산지방검찰청 검사를 통해서 빨리 영장 좀 발부해라, 이런 식으로 온갖 공권력을 다 동원하고 온갖 선거 공약을 다 내면서 온갖 KBS부터 언론을, 지방언론, 중앙언론을 다 이용해서 현직 김기현은 나쁜 사람이다, 그리고 송철호, 문재인이 친구를 당선시키기 위해서 송철호한테 유리한 언론 방송 보도를 하게 하고 김기현 경쟁자 자유한국당 후보에 대해서는 동생하고 토착 비리를 저질렀으니까 적폐 수사해야 된다는 이런 파렴치한 저 문재인을 당장 끌어내야 되지 않겠습니까? 자, 그러면 문재인을 심하게 한번 곤장을 쳐주십시오. 여러분 박수 크게 보내주세요. 전부 다 하나, 세 개 한 대씩 좀 쳐주십시오. 문재인은 물러가라 훌라훌라, 김정은도 물러가라 훌라훌라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라. 세계경제 호황인데 훌라훌라, 한국경제 바닥났다 훌라훌라, 국민생활 관심 없고 머리에는 김정은만, 문재인은 물러가라. 김정은은 전쟁 준비 훌라훌라, 문재인은 위장평화 훌라훌라, 휴전선의 직비철수, 대한민국은 무장해제, 문재인은 물러가라. 미군 철수 적화된다 훌라훌라, 살인 독재 김씨왕조 훌라훌라, 위장평화 한반도기 위장평화, 종전선언 위장평화, 속지 말자. 최저임금 경제 바닥 훌라훌라, 소득주도 사기 정책 훌라훌라, 세계경제 호황인데 한국경제 바닥났다, 문재인은 물러가라. 탈원전이 웬 말이냐 훌라훌라, 태양광이 웬 말이냐 훌라훌라, 전기요금 올라간다, 중국 속에 오염된다, 문재인은 물러가라. 소득주도 사기 정책 훌라훌라, 최저임금 영세상인 훌라훌라, 영세상인 눈물 난다, 영세상인 자살한다, 문재인은 물러가라. 국민들은 일어나라 훌라훌라, 자유 위에 투쟁이다 훌라훌라, 가족 위에 투쟁이다, 조국 위에 투쟁이다, 대한민국 수호하자. 문재인은 어떻게 해야 됩니까? 선거에 개입한 임종석, 백원우, 박형철, 이 비서관들 어떻게 해야 됩니까? 잡아 넣어야 됩니다. 자기 당에서 임동호라는 당내 경선 주자도 회유와 협박을 통해서, 그리고 매각 매직을 통해서 떨어뜨려버리고 울산에 한 번도 살아보지 않은 송철호를, 8번이나 떨어진 송철호를 당선시키고 김경수를 통해서 8,800만 건의 댓글을 달아서 여론을 조작하는
이런 선거 여러분 믿을 수 있습니까? 우리가 믿지 못하면 어떻게 해야 됩니까? 불법 선거를 우리가 감시해야 될 줄로 믿습니다. 그리고 선거함은 통으로 되어 있는 게 아니라 부대로 되어 있습니다. 부대로. 여러분 사전선거 여러분 그 비밀을 보장할 수 없는데 이거는 바꿔치기도 가능하고 얼마든지 표가 왜곡되게 됩니다. 창원 보궐선거에서 여러분들 다 확인하셨습니까? 여러분들 사전선거 할 겁니까? 어느 누구나 우리는 고발 탄원이 돼서 매관매직 그리고 공모하는 거 불법 선거 모두 다 감시해서 고발단에게 신고해 주시기 바랍니다. 모여라 공원으로 바보처럼 숨만 쉬는 죄인 잡으러 슬퍼 말고 노래하고 춤을 추시오. 가슴에만 묻어두고 숨지 마시오. 무엇을 할 것인가 생각해보자. 여기 모여 모두 소리쳐보네. 자 떠나자 광화문으로 하나하나 헤쳐모여 행진을 하자. 긴 밤을 지새던 우리 바램은 아침에 일어나면 자유를 찾는 것. 그러니 잊어서는 안 될 얼굴은 휴가만 떠나는 죄인 한 마리. 자 가보자 죄인 잡으러. 신하처럼 굴복하는 죄인 잡으러. yeah. 자 떠나자 광화문으로 하나하나 헤쳐모여 행진을 하자. 자 가보자 죄인 잡으러. 신하처럼 굴복하는 죄인 잡으러. 자 가보자 죄인 잡으러. 신하처럼 굴복하는 죄인 잡으러. 안녕하십니까, 김경재입니다. 여러분 그 앉아있는데 춥지 않아요?
괜찮죠? 아마도 훗날 세계사는 대한민국 광화문 한바닥에 추운 겨울에 깔 게 없이 앉아서 잘못된 대통령 하나를 쫓아내기 위해서 수십만원 사람이 밤샘 농성했다는 것을 기록할 것입니다. 이 한반도는 지금 세계의 주목을 받고 있습니다. 왜? 위대한 역사, 참혹한 역사가 동시에 일어나고 있습니다. 남한에는 명색 자유민주주의를 주장하는 세계화 나라 중에서 가장 형편없는 정부가 서 있고, 북한에는 사회주의 공산주의 찌꺼기가 나와서 중세의 독재를 방문하는 말도 안 되는 독재가 횡행하고 있습니다. 이 비극을 끊기 위해서 아마 어제 저녁에도 북한의 몇몇 동포들이 두만강을 건넜을 것입니다. 건너다가 누구는 잡혀갔고 누구는 총살을 당할지도 모릅니다. 왜 그 암동성을 안에 우리의 동포들이 목숨을 걸고 두만강을 건너갑니까? 자유대항의 자유를 찾아서 오는 것입니다. 바로 이 자리에는 목숨을 걸고 북한을 탈출해서 온 탈북자 대표 이혜련이라는 여성은 여기 와서 박사까지 했습니다. 여기 있죠. 또 하나는 여기 돌아와서 자기 생업을 무시하고 맨날 드론 올려갖고 북한에다가 맨날 선전지 보내는 박사각 동지가 있습니다. 이 두 사람이 여기에 있는 것은 이 나라의 진정한 민족의 통일을 위해서는 자유통일당만이 진정한 민족 대표 세력이라고 믿기 때문에 이 세력을 중심으로 해서 반도를 통일하고 이 나라를 전체를 민주화시키는 중심 세력이라는 것을 웅변으로 말해주고 있는 것이 아니겠습니까? 가끔 정몽원 목사께서 어디 추워서 안 오셨는데 나가셨는데 정몽원 목사가 저를 부를 때 총재님이래요. 앞으로 여러분 그렇게 부르지 마세요. 제가 전 자유총연맹 총재를 했는데 총재하니까 어떤 정당의 총재처럼 보여요. 그리고 이 김문수 대표가 있는데 자꾸 저를 총재 부르면 곤란합니다. 저는 김문수 대표를 자문하는 자문위원장으로 엊그제 취임했습니다. 그래서 저를 김경재 자문이라고 불러주십시오. 엊그제 미국의 트럼프 대통령이 간신히 탄핵 소추에서 벗어났습니다. 그 사람이 저하고 대학 동창입니다. 친하지는 않지만 제 2년 후배입니다. 그런데 그 중에 48대 52로 이겼는데 롬니라는 사람 하나, 공화당 상원은 하나가 삐딱하게 반대표를 던져서 47대 53이 됐어요. 아마 그 사람은 이제 그걸로 꺼질 겁니다. 제가 이 얘기를 여러분에게 말씀드리는 것은 미국의 대한 정책에 관한 변동이 있지 않는다. 트럼프는 특별한 일이 없으면 다시 재선돼서 북한의 김정은을 뽑아냈는데 우리와 힘을 합칠 것이다. 그래서 트럼프가 탄핵에서 벗어난 것을 환영한다. 그러나 정반대로 엊그제 울산시장 하나를 당선시키기 위해서 청와대 8개의 부서가 합동작전을 벌이고 비서실장이 관리하고 그 뒤에 누가 있어요? 문재인이가 감시 감독을 해서 난리 법석을 쳤어요. 난리 법석을 친 공소장을 추미애 법무라는 사람이 안 하고 어디 저 심화폭에 감추고 있어요. 여러분이 아시다시피 검사는 공소장으로 얘기하는 것이고 판사는 판결문으로 얘기하는 것입니다. 따라서 그 공소장에 35번이나 언급된 문재인이라는 이름이 이 범죄의 최상부를 서 있고 요석간 하나만으로도 문재인은 탄핵을 당해야 하고 탄핵을 당하기 위해서는 우리가 탄핵 저지선인 3분의 2 200석을 잡아서 4.15 총선이 끝나자마자 문재인을 탄핵 심판에 올리기 위해서 반드시 우리가 이겨야 한다고 생각하는데 여러분 동의하십니까? 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은
요새 자유한국당 후보로 종로에 황교안 대표가 나왔어요. 제가 잘 아는 사람이에요. 민주당 대표 후보로 나오는 이낙연 후보도 제가 잘 아는 사람이에요. 저도 지금부터 18년 전에 종로에서 국회의원 나와서 2등으로 떨어진 적이 있습니다. 그런데 아까 정광훈 목사가 무슨 말씀을 하셨는지 제가 잘 모릅니다만은 황교안이가 종로에 이기기 위해서 광화문 세력의 지지를 받아야만 가능하다고 여러분 믿으시죠? 자기들 혼자 떠들어가고 어림도 없어. 이낙연이도 노예하고 수가 많은 사람이야. 또 제3자로 나오는 이정현이라는 전직 대표, 이 사람도 만만치 않은 사람이야. 따라서 종로 국회 선거는 전직 국무총리가 둘이 붙었고 전직 당대표가 둘이 붙었고 전직 호남 출신 둘이가 붙었어요. 묘하게 됐습니다. 따라서 이번 황교안이는 이 선거를 이기기 위해서 황교안이가 이낙연을 싸움하는 것이 아니라 문재인하고 싸움하는 자세를 가지기 위해서 광화문 세력에게 허락과 지지를 받지 않으면 안 된다는 것을 확실히 얘기하고 다음 주 이 자리에 와서 황교안이가 여러분께 큰 자를 하고 지지를 호소해야 생각하는데 여러분 동의하시지요? 그러면 반드시 이깁니다. 저는 90년 선거에 이종찬이라는 사람의 선거 부정관계 때문에 제가 억울하게 2등으로 떨어지고 부정선거 고발을 하려고 하고 있는데 당시에 우리 당의 대표인 김대중 대표가 이종찬이를 우리 당으로 받아들여버렸어. 그래서 제가 고소를 못하게 됐습니다. 그래서 내가 김대중하고 세상에 이럴 수가 있느냐고 말이야. 분명히 제가 이기는 선거예요. 그래서 제가 돌아서 미국으로 가버렸어요. 몇 달 후에 김대중이가 저한테 와갖고 자네 거기서 뭐하고 있어? 그래서 어거지로 제가 몇 달 후에 돌아갔어요. 그런 종로의 슬픈 추억이 있습니다. 그래서 이번에 종로 국회의원 선거에 김경재가 마이크를 잡아서 하면 반드시 이긴다고 생각해요. 한때 노무현이가 보궐선거 나올 때도 제가 마이크 잡고 노무현을 당선시켰습니다. 따라서 황교안은 김경재의 마이크의 힘을 필요로 한다면은 광화문 세력에 와서 큰절하고 같은 마음으로 충성하겠다는 약속을 하면 대한민국의 상대로 잘 될 뿐만 아니라 문재인도 쫓아내고 주사파도 쫓아내고 이해란 박사와 박상학 동지가 큰 소리 치면서 북한에 왔다 갔다 하는 진정한 통일 대한민국을 만들 수 있다고 생각하기 때문에 여러분의 결의와 여러분의 희생이 역사에 남는 위대한 작업이라는 것을 강조하면서 여러분 건강하고 힘내시기를 바랍니다. 화이팅! 화이팅! 감사합니다. Jesus 무슨 말이 필요해 모두 널 닭개문이라 불러 Just 니들 재앙 이격하게 할게 baby Yeah yeah 놀라 더 하얀 나비 없이 나로 남불로 무장한 듯들 생각 없이 무조건 찬양하고 끼리끼리 뭉쳐 베이크 뉴스테로 하지 잘 들어 주위에 빨간 놈들 주위 자식들 하나같이 외모지상 주위 망치로 뒤통수한테 맞은 듯이 머릿속이 띵하고 어지러워 Jesus 무슨 말이 필요해 모두 널 닭개문이라 불러 Just 니들 재앙 이격하게 할게 baby 뭐 하나 빠짐없이 가졌구나 아니 봉봉해 말고 전부 정상인 아찔하게 뻗은 곡선은 바로 기자의 니트 삭션 무작정 시들치는 멍청이들 사이에나 빈틈없는 복설 너의 MOONJ 능력이 없어도 헛세를 맞는 그 성품과 적절한 쇼맨십 주위에 빨간 놈들 주위 자식들 하나같이 외모지상 주위 망치로 뒤통수한테 맞은 듯이 머릿속이 띵하고 어지러워 Jesus 무슨 말이 필요해 모두 널 닭개문이라 불러 Just 니들 재앙 이격하
baby 뭐 하나 빠짐없이 가졌구나 완이 뽕뽕해 말곤 전부 정상인 네, 여러분들 반갑습니다. 자유통일당 최고위원 노태정입니다. 여러분들, 우리 문재인 정권 들어서 확실하게 알게 된 것이 무엇이냐? 자유가 소중하다는 것입니다. 평소에는 우리가 종교의 자유, 또 집회의 자유, 또 결사의 자유 이런 것들이 당연하게 주어졌기 때문에 얼마나 중요한지 깨닫지 못하고 있다가 이번 문재인 정권 들어서 확실하게 그 가치의 소중함을 우리가 깨닫게 되었다고 생각합니다. 여러분들, 영어에는 그런 표현이 있습니다. Blessing in disguise란 말이 있습니다. 무슨 뜻이냐? 감춰진 축복이라는 뜻입니다. 그래서 저는 이 문재인 정권의 이 시기가 어떻게 보면 감추어진 축복이 될 수 있다고 생각합니다. 평소에 우리가 당연하게 생각했던 자유, 평소에 우리가 당연하게 생각했던 우리가 누리던 그 자유가 야, 정말 귀한 것이었구나. 이 자유라는 것은 목숨을 지켜서 내가 투쟁하며 싸워 쟁취해야 되는 것이구나. 여러분들, 그 분명한 진리를 우리가 깨닫게 되었기 때문입니다. 여러분들, 미국에 가면 한국전쟁, 그 한국전쟁 참전 용사 기념관이 있습니다. 거기에 다음과 같은 문구가 있습니다. 자유는 공짜가 아니다. 여러분들, 오늘 우리가 이 추운 날씨에 광화문에 나온 이유가 무엇입니까? 나 하나 잘 먹고 잘 살기 위한 것이 아닙니다. 첫 번째는 나의 근본적인 자유를 누리기 위해서고, 둘째는 나의 자식들과 또 나의 후손들에게 이 좋은 나라를 물려주기 위해서 여러분들이 이 자리에 나온 줄 믿습니다. 그렇지 않습니까? 저는 이번 시기를 통해서 대한민국의 자유를 사랑하는 시민들이 나타나게 된 것이 축복 중에 축복이라고 생각합니다. 여러분들, 한번 따라해 주시면 감사하겠습니다. 자유가 아니면 죽음을 달라. 다시 한번 따라서 해주시겠습니다. 자유가 아니면 죽음을 달라. 우리는 이 자리에 자유를 위해서 끊임없이 나와서 투쟁하고 싸워야 될 것이라고 생각합니다. 그러기 위해서 여러분들, 우리 자유통일당 창당이 됐는데 분열이라고 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. 절대 분열이 아니라는 것을 여러분들 말씀드리고 싶습니다. 우리 자유통일당은 대한민국의 가치를 말하는 정당입니다. 또 자유민주주의를 말하는 정당입니다. 시장경제를 말하는 정당입니다. 여러분들, 대한민국에도 선명한 우파 정당 하나 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 이것은 분열이 아니라 오히려 자유한국당과 자유한국당에게도 더 선명한 가치를 우리가 공유하면서 자유한국당을 이끌어갈 수 있는 그런 정당이라고 저는 확신합니다. 여러분들, 미국의 대통령이었던 레이건은 이렇게 말했습니다. 자유는 언제나 한 세대 안에 소멸될 수 있다고 말했습니다. 왜 그러냐? 자유는 우리가 DNA를 통해서 물려받은 것이 아니기 때문입니다. 여러분, 우리는 태어날 때 자유를 가지고 태어나지 않았습니다. 자유는 반드시 싸워서 쟁취해야 하는 것이고, 우리 후손들에게 가르쳐야 되는 것이고, 또 그들도 동일하게 이 자유를 지키고 누릴 수 있도록 교육해야 된다고 생각합니다. 여러분들, 이제 앞으로 있을 2월 29일 집회를 통해서 또 우리 4월 총선을 통해서 자유를 사랑하는 대한민국 국민들이 이 자유를 영원히 누릴 수 있도록 함께 싸우며 나가주시기를 부탁드립니다. 제가 사랑하는 국부 이승만 대통령은 마지막 유언으로 그렇게 말씀하셨습니다. 갈라디아서 5장 1절 말씀을 인용하면서
그리스도께서 우리를 자유케 하려고 우리에게 자유를 주셨으니 굳세게 서서 종의 멍에를 매지 말라. 여러분들, 우리는 이 말씀을 지키며 다시는 종의 멍에 매지를 않도록 함께 투쟁하며 나아가야 된다고 생각합니다. 감사합니다. 문재인은 물러가라 훌라훌라, 김정은도 물러가라 훌라훌라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라, 반역들은 물러가라. 세계경제 호황인데 훌라훌라, 한국경제 바닥났다 훌라훌라, 국민생활 관심 없고 머리에는 김정은만, 문재인은 물러가라. 김정은은 전쟁 준비 훌라훌라, 문재인은 위장평화 훌라훌라, 휴전선의 집필철수, 대한민국은 무장해제, 문재인은 물러가라. 미군 철수 적화된다 훌라훌라, 살인 독재 김씨왕조 훌라훌라, 위장평화 한반도기 위장평화, 종전선언 위장평화, 속지 말자. 최저임금 경제 파탄 훌라훌라, 소득주도 사기 정책 훌라훌라, 세계경제 호황인데 한국경제 바닥났다, 문재인은 물러가라. 탈원전이 웬 말이냐 훌라훌라, 태양광이 웬 말이냐 훌라훌라, 전기요금 올라간다, 중국 속에 오염된다, 문재인은 물러가라. 소득주도 사기 정책 훌라훌라, 최저임금 영세상인 훌라훌라, 영세상인 눈물 난다, 영세상인 자살한다, 문재인은 물러가라. 국민들은 일어나라 훌라훌라, 자유 위에 투쟁이다 훌라훌라, 가족 위에 투쟁이다, 조국 위에 투쟁이다, 대한민국 수호하자. 안녕하십니까? 반갑습니다. 오늘은 자유통일당 대변인으로 인사드리겠습니다. 저는 세 가지만 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째, 이인영 더불어민주당 원내대표가 이번에 총선에서 자기들이 이기면 대한민국을 완전히 북한으로 만들겠다고 공언을 했습니다. 여러분, 뭐라고 그랬습니까? 토지를 국유화하고 임금을 통일임금을 주고 종교와 언론을 완전히 장악하겠다고 이자가 간땡이가 부어가지고 개나발을 부었습니다. 여러분, 토지를 국유화하는 것이 공산주의입니다. 그리고 임금을 통일임금을 주는 것이 국가가 우리를 노예로 부리겠다는 것입니다. 여러분, 종교와 언론을 장악하겠다는 것이 종교의 자유를 박탈하고 우리에게서 하나님을 믿을 자유를 빼앗겠다는 것입니다. 여러분, 용서할 수 있습니까? 두 번째, 지금 추미애 장관이라는 자가 공소장을 국회에 제출해야 되는데 꽁꽁 숨겼습니다. 그렇지만 자루 속에 선 것은 숨길 수가 없는 것입니다. 자루 속에 선 것은 숨기려고 하면 할수록 더 바깥으로 삐져나오기 마련입니다. 여러분, 그래서 하나님께서 공소장을 공개해 주셨습니다. 공소장을 보니까 문재인과 이 청와대에 있는 이것들은 완전히 날도둑이고 강도들입니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 여러분,
주권을 훔치는 것보다 더 나쁜 도둑놈은 없습니다. 문재인과 그 일당은 국민의 주권을 훔친 자들입니다. 여러분, 심판해야 합니다. 세 번째, 박근혜 대통령은 탈북자들을 먼저 온 통일이라고 하셨습니다. 그런데 이 문재인은 탈북자들을 불편한 통일로 간주해서 문재인 정권 하에서 탈북자들은 굶어 죽었고 자살하고 있고 지금 탈북자들은 사지로 내몰리고 있습니다. 이런 자를 용서할 수 있습니까, 여러분? 그뿐이 아닙니다. 문재인 정권은 북한 인권법을 무력화시켰고 자유를 찾아서 살 길을 찾아서 생명을 찾아서 내려온 21살, 23살 두 젊은 청년을 살인죄를 뒤집어 씌워서 북한으로 강제 북송을 했습니다. 여러분, 이게 살인자 아니고 무엇이겠습니까? 여러분, 문재인 살인 집단은 당장 대한민국을 떠나야 합니다. 여러분, 그래서 자유통일당은 앞으로 이 문재인 살인 집단을 청산하고 반드시 북한의 백두산에 태극기를 꽂을 것입니다. 여러분, 북한 주민들은 오늘도 2020년에는 진달래꽃이 필 것인가 기다리고 있습니다. 그 진달래꽃은 무엇인가? 자유의 진달래꽃입니다. 여러분, 올해 우리는 반드시 북한의 자유의 진달래꽃을 피워야 하지 않겠습니까? 여러분, 예, 우리는 4.15 총선을 자유의 승리로 장식하고 반드시 북한의 자유의 진달래꽃을 피웁시다. 자유통일 만세! 감사합니다. 국민 여러분, 과도한 불안감을 갖지 마십시오. 중국을 혐오하지 마세요. 네, 여보세요? 어젯밤부터 열이 나고요. 아, 네. 기침이랑 가래도 되게 심한데. 중국 갔다 오셨어요? 아니요, 중국은 안 갔는데. 그럼 안 되는데. 근데 지금 쓰러질 것 같아요. 마스크 없어요, 마스크? 여기 사람 기절했어요. 혼내 없어, 혼내 없어, 백신이 하나도 없어. 죽음을 주는 이 바이러스. 혼내 없어, 혼내 없어, 모를 타고 찾아왔어. 죽음을 주는 이 바이러스. 국민 여러분께도 당부드리겠습니다. 괜찮아, 걱정 마, 걱정 마, 괜찮아. 혼내 없어, 혼내 없어, 내 옆 사람 사라졌어. 아, 하룻밤새 감염. 혼내 없어, 혼내 없어, 내 옆 사람 사라졌어. 아, 눈 깜짝하니 기절. 어디로 가면 괜히 서져서 어디로 퍼졌나. 문제야, 재앙이 왔네. 눈 떠보니 파리 목숨. 민폐쟁이, 고집불통, 독불장군, 천하태평. 내일이면 감염자 또 늘어. 마스크가 떨어졌네. 사회 보이지 못해. 어쩌나 큰일 났네. 어쩌나 큰일이 났어. 어쩌나 하룻밤에 재앙이 시작네. 야야야야, 혼내 없어, 혼내 없어, 평화롭던 세상이 이럴 수가. 하루하루 불안하네. 재앙이야. 나갈 수도 없는 상황, 나갈 수도 없는 상황, 없는 상황. 죽음 앞에 우린 안심할 수가 없네. 없네, 없어.